بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی مسائل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق حفیظہ اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08001117777۔ مولانا، ایک آدمی نے ہمیں تحریری سوال بھیجا ہے کہ تھوڑی سی وہ وضاحت چاہتا ہے نفلی عبادت کے حوالے سے کہ سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک کی جو نفلی عبادتیں ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل ہمیں بتا دیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور ان دنوں میں تو بہت توجہ طلب رمضان المبارک کے عقیدہ ایام ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل رات دن کے بیان کریں، تو انہوں نے کہا آپ لوگ نہیں کر سکتے، تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں، بیان کر دینے چاہیے، شاید اللہ کسی کو توفیق دے دے۔ تو انہوں نے چونکہ دن کے پوچھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب سورج اتنا اونچا ہو جاتا تھا۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ سر آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے بھائی۔ میں سلیمان فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی فرمائیے۔ یہ روحانیت کے لیے کون سا طبقیات اپنے پڑھنا چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ روحانیات سے تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ اس سے مقصد آپ کا؟ مثلاً کوئی بھی وظیفہ کریں آپ ہاں بزرگوں کی زیارت کے لیے، ٹھیک ہے۔ کون سا وظیفہ بہتر ہوگا جس کے جو ہم کریں تو بزرگوں کی زیارت ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ ایسا وظیفہ میرے بھائی آپ کو اگر کہیں سے ملے تو ہمیں بھی بتائیں، ہمارے علم میں تو کوئی نہیں جس سے زیارت ہو جائے خواب میں، یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ فضل فرمائے اور خواب آ جائے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی وظیفہ آپ کے علم میں ہو یا کہیں سے پتہ چلے تو اگر راہ کرم ہمیں بھی اطلاع دیں۔ بات تو بڑی اچھی ہے کہ نیک لوگوں کی زیارت ہو جائے، ہوتی ہیں بزرگوں کے ساتھ ہیں تو کریں نا، کوئی بات معلوم کر کے ہمیں بھی اطلاع دیں۔ ہے تو بہت عمدہ بات نیک لوگوں کی زیارت، اور خاص کر کے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیب ہو جائے تو بہت خوش قسمتی۔ سر ہمیں پتا ہوتا تو ہم آپ سے نہیں پوچھتے نا۔ نہیں، ہمیں نہیں اس بارے میں کوئی علم ہے، ہمیں بھی نہیں۔ قرآن و حدیث کی کوئی بات پوچھے نا، یہ ذکر وغیرہ جو نا عملیات کے نیک لوگوں نے کون سے کیے ہیں، انہیں یہ دولت نصیب ہوئی، یہ ہمارے علم میں نہیں۔ آپ کو اگر پتہ چل سکے تو کبھی ضرور ہمیں بھی اطلاع دینا، اللہ خیر سے رکھے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سورج اتنا اونچا ہو جاتا تھا جتنا عصر کے وقت غروب ہونے سے پہلے ہوتا، گھنٹہ سوا گھنٹہ جو نا 1.5 گھنٹہ، تو پھر آپ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کو اشراق کہہ لیں، اشراق کہتے ہیں سورج کے چمک جانے کو ہے۔ باقی جائز ہو جاتی ہے جب 10 منٹ گزر جاتے ہیں سورج نکلے کو، پھر آدمی پڑھ لے تو ٹھیک ہے اس کا وقت، مگر اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خوب روشنی چمکے تو سوا 1.5 گھنٹہ کے بعد، اور پھر فرمایا جب دن ڈالنے کے بعد زور کی نماز کچھ وقفے سے پڑھی جاتی ہے، اتنا ہی دن ڈالنے سے پہلے ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز، اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صلاۃ الاوابین کا، بعض مساجد میں اشتہار لگے ہوتے ہیں تو ان میں لکھا ہوتا ہے صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد 6 رکھتے ہیں، اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ نہیں ثابت۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ فتویٰ آن لائن۔ جی جی جناب مولانا صاحب سے ایک بڑا پیچیدہ سوال پوچھنا تھا۔ جی جی فرمائیے۔ کہ ہم جو بینکس میں پیسے جمع کرواتے ہیں، ہاں ہاں، اس کے اوپر ہمیں اینولی 11%
इंटरेस्ट मिलता है। जी बिल्कुल, तो सेविंग अकाउंट में अक्सर हजरात का कहना है हाँ। कि ये नाजायज है, जी लेकिन अगर हम उसे टेक्निकली देखें तो हर साल सोने की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, डी वैल्यू होता है हमारा रुपया। जी हाँ। तो अगर हम 1 तोले सोने की कीमत के बराबर पैसे रखवाएं बैंक में, हाँ। अगले साल उस पर 11% इंटरेस्ट पड़ता है, पता चलता है सोने की कीमत 25% जो है वो बढ़ गई है। ठीक तो है, इसमें तो इंसान नुकसान में ही रहा, तो फिर ये नाजायज कैसे हो सकता है? मौलाना तो हमेशा ये कहते हैं कि सोना खरीद के रख लें ताकि बढ़ जाएगा तो आपकी रकम भी बढ़ गई, आप डी वैल्यू के खदशे से भी बच गए। लेकिन अगर हम जो बंदे कमाई कर रहे हैं हर महीने की, उनकी तनख्वाह बैंक में जा रही है, हाँ, वो तो सोना नहीं खरीद सकते, उनकी तनख्वाह तो सोने की कीमत से भी कम होती है, तो फिर वो क्या करें? क्या इस तरह सेविंग सेंटर्स में पैसे जमा करवाना जायज है? नहीं, जायज नहीं है। हम इन बहानों से और ऐसी हुज्जतों से ना हराम को हलाल नहीं कर सकते। जो रकम पर बढ़ोतरी मिलती ना बगैर किसी मेहनत के, किसी को उधार दे दिया या बैंक के हवाले कर दिया और उसने मुतय्यन साल के बाद आपको इतना नफा दे दिया, ये ना तिजारत है, ना मुशारकत है, ना कोई रिस्क है इसमें, ना उम्मत की कोई खिदमत है। बैठे बैठाए दौलत मिलती है। सूद हो, जुआ हो, इन सब में यही खराबी है कि कुछ नहीं करना चाहते, कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कोई कारखाने नहीं, कोई आवाम की बेहतरी का काम नहीं, मुफ्त में चाहते हैं कि दौलत हाथ आ जाए। ऐसे सारे जरिए मेरे बच्चे हराम है। का कोई भी हो ना, दीन सिर्फ उस रिस्क को हलाल कहता है जिसमें आदमी सरमाया लगाए, समुद्र में छलांग लगाए और बड़ा खतरा हो कि शायद डूब ही जाए, रिस्क ले और मेहनत करके जिहाद करके कोई चीज तैयार करे या बाहर से मंगवा कर लोगों को सप्लाई करे, कोई मुआशरे की खिदमत करे। आप अंदाजा करें, दीन तो इस बारे में इतना गैरतमंद है कि अगर आपने एक चीज खरीदी है ना और वो वहां ही पड़ी है ढेरी, आपने उठाई नहीं ना तो लाकर दूसरी जगह, वहां ही आपको कोई कहता है 1 रुपया जायज ले ले, मुझे नहीं ले सकते, क्या उसमें आपने किया कि 1 रुपया नफा ले ले? दीन ने बिल्कुल रस्ते रोके, कुछ करो, उसका मुआवजा लो। ये क्या कि ढेरी आपने खरीदी है वहां ही पड़ी है, एक शख्स ने कह दिया मैं इतना मुनाफा देता मुझको दे दो। ये मिडल मैन जो दाखिल हो गए ना, यकीन जाने आप तो मैशत के तालिब ना तबाही इन्होंने की। कारखाने से शायद अगर सीधी आए गाहकों को मिले 10 रुपए में मिलेगी, दाखिल हो गए दरमियान में, बैठे सौदा कर लेते हैं, फिर उसमें फिर उसमें नफे अपने शामिल करते जाते हैं। वो 10 की चीज गाहक तक आते आते 50 की हो जाती। कोई हंग फटकड़ी नहीं हराते, ना कोई देते हैं ना लेते हैं, टेलीफोनों पर सौदे करते रहते हैं। अल्लाह के रसूल ने सब चीजों को हराम किया कि जो तुम्हारे पास चीज नहीं तुम नहीं बेच सकते, पहले लो, कब्जे में होगी तो बेचो। अगर इस्लामी निजाम मईशत का मुताला आपको अल्लाह तौफीक दे करे, उससे तो दुनिया बदल जाएगी। कोई किसी का खून नहीं निचोड़ेगा, मुफ्त में कोई किसी से ले नहीं सकेगा। कुछ काम करके दिखाओ जिसके नतीजा में आपका कुछ मुआवजा बनता तो ले लो। इसलिए ये चीजें नहीं ठीक। बाकी जो डिवेल्यूएशन की बात है ना, ये तो ठीक है कि चीजें जीवन की कीमत बढ़ रही है, मगर ये भी अगर कभी हो जाए, अल्लाह करे ऐसा कि नीचे आ जाए, तो फिर चाहिए ना कि 100 जमा कराया था 10 लिए जाए, इसको कीमतें घट गई। इसके पीछे नहीं हम घूम सकते, जितने उतने दिए ना उसको। और अगर परेशानी है तो जो मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब ने कहा, बरेलवी आर में बड़ी तहकीक की, वो बात दिल को लगती है कि जैसे ताहिर साहब ने भी कहा कि जब बैंक को देना या किसी को, तो आप पैसों की बात ना करें, उससे कहें कितना सोना मैं दे रहा हूँ। जो सोने का रेट हो ना बाजार में, उसके कितना सोना लिख लो कि मैंने आपको दिया, इतना ही सोना आपने मुझे वापस करना है। वो थोड़े का है या ज्यादा, मैं नहीं ये कहता, मैंने सोना लेना सोने के, तो फिर ये डिवेल्यूएशन की बात भी खत्म हो जाएगी, मसला ठीक हो जाएगा। आप इस पर भी जरा गौर करें। ये शरह मुस्लिम में उन्होंने ना बड़ी तफसीर से लिखा कि इस तरह ये उलझन दूर हो सकती है कि तुम सोने के हिसाब से बात करो कि इतना सोना मैं दे रहा हूं, पैसे ना गिनो, देख लो कि बाजार में कितने ये सोना कितना आएगा, इन पैसों लिखवाओ कि इतना सोना लिख लो कि मैंने आपको दिया और उतना ही मैं वापस लूंगा। ये बात वाजे होगी भाई। मौलाना साहब से एक छोटी सी और बात पूछनी थी कि हज के लिए क्या बैंक से कर्जा लिया जा सकता है? नहीं, बैंक से कर्जा आप लेंगे वो सूद लेगा, क्या फायदा ऐसे कर्जे का जिस पर सूद दिया जाए और हज करता फिर आदमी। ये तो सारा हज ही